Okay, question number 6 ላይ ደርሰናል. As I was driving in the city last week, my son saw a beautiful house by the roadside and said, beautiful house አየና መንገድ ላይ ምን አለ? I wish I belong in this house. All right. ስለዚህ ሪል ያልሆነ ማለት I wish ነው ያለው አይደለ? ምን አለ? It's in the quotation. Imagine it's in the quotation. ይሄ የሰው አባባል ስለሆነ የማን የልጁ ነው። ስለዚህ it's in the quotation. I wish normally it's wish, it's regret. ስለዚህ ይሄኛውን ለማስታወስ ያህል ባጭሩ በሌላ ቪዲዮ የተሰራ ቢሆንም I wish ካለ I wish ፕላስ የግድ ሳብጀክት አለ ፕላስ verb to ወይም simple past ወይም ደግሞ past perfect ነው የምትጠቀሙት። ሁለቱን ነው የሚወስደው። I wish I had a car. I wish I knew his address. I wish I didn't live in a big city. I wish I were an American. I wish I could write. እንደዚህ ነው። አንድ ስቴፕ ፓስ መሆን አለበት። ግን you wish now አሁን ፕሬዘንት ሆኖ በሲምፕል ፓስት ላለፈ wish ሲሆን ደግሞ I wish I hadn't spent a lot of money. ብዙ አወጣችሁ ከሆነ አሁን ስትጸጸቱ I wish I hadn't spent a lot of money. ሁለቱን ይግዲውስ I wish ስለዚህ ለዚህ ለፈተናዎች ይመጣ ሁሌ ይመጣ ስለሆነ ሁለት ፎርም አለው ማለት ነው። ወይ ከሲምፕል ፓስት ጋር ወይም ፓስት ኮንቲኒዩስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፓስት ፐርፌክት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዊሽ ስለሆነ የግድ ፓስት ሰብጀንክቲቭ ፎርም መጠቀም አለብን። እደግመዋለሁ። I wish I could, I wish I knew his address, I wish I had a lot of money, I wish I were an American እያላችሁ ነው የምትሰሩ። ግን ፕሬዘንት ነው። ከሲምፕል ዊሽ ስለሆነ ፓስት ቴንስ ነው የግድ። ላለፈ ሲሆን ግን ወይኔ ትናንትና ባገኘህ ኖሮ I wish I had met you yesterday. ወይኔ ትናንትና ሄጄ ቢሆን I wish I had gone yesterday there. Right? I had gone. Right? I had seen. I wish I had met him. I wish I had had enough time. ትናንት ብዙ ጊዜ ቢኖረኝ ኖሮ I wish I had had past ላለፈ ሲሆን I wish I had done ይሆናል ማለት በቃ ይሄን ፎርም ከያዛችሁ ስለዚህ ይሄ ልጅ ምን አለ As I was driving in the city last week my son saw ልጄ ምን አለ A beautiful house. What my son saw, sorry, ምን አየ? My son saw a beautiful house by the roadside. መንገዱ ዳር ምን አየ? Beautiful house አየና እና ምን አለ? I wish I what? I lived ቢሆን I was living ይሄ የግድ ፓስት ፎርሙ ነው። ስለዚህ I was living is the answer. I will live አይደለም wish ስለሆነ የግድ ፓስት ሰብጀንክቲቭ ፎርሙ ነው። ይሄንን በደንብ ተረዱት። የሰጧችሁ ምሳሌ በደንብ ያዙ። ስለዚህ I wish I was living. I wish I was talking to him now, but you aren't doing that, right? ስለዚህ ፓስት ፎርም አሁን ከነገርኳችሁ ምሳሌዎች ይሄ በምን ፎርም ስቲል በፓስት ሆኖ በኮንቲኒዩስ ሆነ እንጂ ይሄ ፓስት ፎርም ነው። ሶ ሪግሬትን እየገለጸ ስለሆነ that is the answer። ሌሎቹ መልስ አይሆኑም ማለት ነው። ከነገርኳችሁ ውጭ አንድ ግን ልንገራችሁ ኮመን አንደርስታንዲንግ ስለ ዊሽ ካላችሁ አንድ ልጨምር። I wish he would stop talking አለ ለእናንተ ግሬድ ሌቭል ለ12ኛ ክፍል I wish ለሶስተኛ ሰው እንዳያረገው የምትፈልጉ ያንገሸገሻችሁ ያስጠላችሁ ነገር ሲኖር በውድ ትጠቀማላችሁ። I wish he would stop talking to me. I wish it wouldn't rain anymore. I wish he would stop nagging at me ነው የምትሉት ማለት ነው። I wish he wouldn't talk like that እንደዛ ባያወራ ውድ ዲሳቲስፋክሽን ከተሰማችሁ ውድን ትጠቀማለች። ይሄ ለ12ኛ ክፍል ሶስት ፎርም ነው። ውድን አየሁኝ ከዊሽ ጋር ሲምፕል ፓስት አየን ቨርብ ቱ ማለት ነው። ከዊሽ ጋር ፓስት ፐርፌክት ሶስት ፎርም ካለ ከዛ ውጭ ምን ማድረጋቸው ግን ያ ሲምፕል ፓስቱን ኮንቲኒዩስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስቲል ግን በፓስት ፎርም ነው ሪል ስላልሆነ ስለዚህ ፕሬዘንት ፎርሞችን አንጠቀም እያልኳችሁ ነው ወይም ሲምፕል ፊውቸር ነው አንጠቀም ማለት that's the answer good his face is pale and he hasn't been eating well in these last few days right his face is pale ገርጥቷል ማለት ነው በበሽታ ወይም በሆነ ምክንያት ፊቱ ሲገረጣ he's pale and he hasn't been eating well in these last few days he blank sick I think I should take him to the hospital ይላል get very nice good question ይሄ ዲዳክሽን ነው አሞት ማለት ነው so he can't be sick he must be sick he should have been sick ሊሆን አይደለም መሆን ነበረበት ማለት ነው ይሄ past unfulfilled form ነው past unfulfilled አክሽን ሲሆን ነው ለምሳሌ you should have been here ትናንት እዚህ መኖር ነበረብህ ስል you should have been here
ትናንትና ደስተኛ ልትሆን ይገባ ነበር። you should have been happy yesterday ደስተኛ ልትሆን ይገባ ነበር እኮ ሰውየው ሲያናግር ደስተኛ ልትሆን you should have been happy yesterday እዚህ ልትሆን ይገባ ነበር you should have been here yesterday ስለዚህ ለፓስት ነው ማለት ይሄ ስለ ፓስት አይደለም የሚያወራው አሁን ፔል ሆኗል ነው ፊቱ ገርጥቷል ደግሞ ምግብ አልበላም ላለፉት ጥቂት ቀናት ስለዚህ he blank sick አሞታል ማለት ነው ብላችሁ so he must be sick this is deduction you call it deduction ሙሉ ስለ ማስትና ስለ ካንት ቪዲዮ ራሱን የቻለ የተሰራ ስላለ እሱን ቼክ ማለት so you did this conclude ማድረግ ምን እንደሆነ ፊቱ ፔል ስለሆነ ኤቪደንስ ስላላችሁ he hasn't been eating ለተወሰኑ ቀናት አልበላም ስለዚህ አሞታል ማለት ነው ብላችሁ ኮንክሉድ ስታረጉ ዲዳክሽን ማለት ኮንክሉድ ማድረግ ነው ኤቪደንስ ኖሯችሁ ኮንክሉድ ስታረጉ ማለት ነው good እዚህ ጋር ግን ስማርት የሆነ ተማሪ ምን አድርጎ ይቀይረዋል ይችን ያጠፋና ኦኬ ቢያረጋት ኦኬና ይሄ ቢጠፋ ምን ይሆናል መልሱ his face is pale look ገርጥቷል he hasn't been eating well in these last days ላለፉት few days ምንም ምግብ አልበላም so he blank okay he can't be okay he should have been okay he must be okay 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 ሊሆን አይችልም ማለት ስለዚህ በኔጌቲቭ ፎርሙ ኮንክሉድ ስታደርጉ ዲዳክሽን in the negative አሞት ሊሆን አይችልም I mean okay ሊሆን አይችልም ማለት ፈልጉ ለምን ፔል ነው ፊቱ ምግብ እስካሁን አልበላም ስለዚህ okay ሊሆን አይችልም in the negative he can't be okay ይሆናል ማለት ይሄንን ሁለት ጥያቄ ሰራችሁ ማለት ነው ምንድነው he can't be okay ብላችሁ ኮንክሉድ ያደርጋችሁት ምንድነው ኤቪደንስ the evidence is his face is pale he hasn't been eating well in these last few days so he can't be okay ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ጥያቄ ላይ ግን sick ስለተሰጠን must be ነው መልሱ ማለት ነው must be sick good all right the next question he has a solid understanding of the constitution so he blank be a lawyer okay solid ጥሩ መረዳት አለው ስለ constitution ስለ ህገ መንግስቱ so he has a good understanding he has a solid understanding of the constitution ካላችሁ he blank be a lawyer ምንድነው የህግ ባለሙያ ነው ማለት ካላችሁ ዳኛ ነው ማለት ካላችሁ so ጥሩ የመረዳት ካለው ስለ ኮንስቲቲዩሽን he can't be a lawyer አትሉም እንደቀደም ዶየር አይደለም ማለት ነው ብላችሁ ኮንክሉድ አታሩ አይደለም ማለት ነው ብሎ ይሄን አንመርጥ አይደለም ኔጌቲቭ ኢን ዘ ዲዳክሽን ማለት ነው he may be a lawyer okay ይሄ ይሆናል ማለት he shall be a lawyer ቢሆን ይሻለዋል እያላችሁ ነው ወይም ደግሞ ይሆናል እያላችሁ ነው as a preference ከሆነ ነው ሻል እንጠቀመው he will be a lawyer ለወደፊቱ አይደለም ምንም አይመለከተንም he will be a lawyer ብለን እንዴት ነው ለፊውቸር ኮንክሉድ የምናደርገው ሰርቴኒቲ አሁን ስላለው ነው ያው he has a solid understanding of the constitution እዚህ ጋር እንደውም በጣም appropriate የሚሆነው okay must be ቢኖር ደግሞ much more appropriate ይሆናል ማለት ነው ካሉት ውስጥ ማን ነው ጥሩ ማለት ነው he may be a lawyer ኤቪደንሳችሁ ማን ነው solid understanding of the constitution ስለሚል ማለት ነው great okay question number 9 the students studied hard blank tag question ነው እዚህ የተጠየቃችሁ tag question ማለት short forms of question ማለት ነው short forms of questions tag questions are used for confirmation ለማረጋገጥ ነው confirmation ማለት you want to confirm that the listener accepts your idea እንዲስማማ ትፈልጋላችሁ right ጓደኛችሁ የሚያዳምጠው ሰው ስለዚህ ባንድ ሰው ነው የሚባሉ ስቴትመንት እና question አንድ ባንድ ሰው ነው የሚባሉ ስቴትመንት the students studied hard አላጠኑም ምን ብላችሁ ማረጋገጥ ፈልጉ ለምሳሌ you are happy today aren't you አይደላችሁም እንዴ ኔጌቲቭ ስቴትመንት ከሰጠ ፖዚቲቭ ታግ ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ ስቴትመንት ከተሰጠ ኔጌቲቭ በተቃራኒ ነው የሚሆነው ማለት ነው right ስለዚህ ይሄ ፖዚቲቭ ስቴትመንት ነው the students studied hard እዚህ ጋር ለ12ኛ ክፍሎች አሁንም this very important ከታግ question በፊት እዚህ ጋር ምን አለ ኮማ አለ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ደግሞ question mark አለ ይሄም አንዱ ጥያቄያችሁ ሊሆን ስለሚችል ሌላ ቦታ ላይ ሌላ ጥያቄ ላይ the students studied hard ፖዚቲቭ ስቴትመንት ስለሆነ እዚህ ጋር ምንድነው ፈልገው ኔጌቲቭ ታግ ይጠበቃል ማለት ነው ዳዘይ ሲጀምር ለዘይ ዳዝ አይባልም ሁለት ስህተት ነው አንደኛ ፖዚቲቭ ስለሆነ ኤክስ ነው ሁለተኛ ደግሞ ዳዘይ አይባልም ዱዘይ ነው ቢከተባል ስለዚህ ሁለት ኤክስ ነው ይሄ ዲድንት ዘይ ኢዝ ዘ አንሰር ይሄ ፖዚቲቭ ነው ይሄ ኔጌቲቭ ለምን ዲድንትን ተጠቀምኩ ስተዲድ ስለሆነ ከስተዲድ ውስጥ ዲድንት ነው የሚወጣው ስለዚህ ዲድ ስለሚወጣ ኔጌቲቭ ማድረግ ስላለብኝ ዲድንት ዘይ
this is the answer did they ፖዚቲቭ ነው ይሄ ፖዚቲቭ ሆኖ ፖዚቲቭ ታግ አንጠቀም ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ተስማምተናል በዛ do they እዚህ ጋር ደግሞ studied ስለሆነ do they studied past tense ስለሆነ ዱን አልጠቀም ይሄን ዱ እንድጠቀም ግን ዲ መልስ እንዲሆን ምን መሆን ነበረበት the students study መሆን ነበረበት study hard don't they አረጋዋለሁ ማለት ነው መልስ እንዲሆን don't say ይሄ ፖዚቲቭ አድርጌ ማለት ነው study hard ካልኩኝ ማለት ነው don't say ብዬ ታግ ኮስችን አደረጋለሁ ማለት ዛሬ ዜት ሶ ታግ ኮስችን ላይ ምን ትይዙልኛላችሁ ማለት ነው ስቴትመንቱ ፖዚቲቭ ከሆነ ኔጌቲቭ ታግ ስቴትመንቱ ኔጌቲቭ ከሆነ ፖዚቲቭ ታግ ለምሳሌ he has never been to England he has never been to England ካልኩ he has never been ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ፖዚቲቭ ታግ ነው has he ነው የሚሆነው ማለት ነው ወይም በቀላሉ ለአንዳንዶቻችሁ ታግ ኮስችን አዲስ ስለሆነባችሁ ዛሬ ጥሩ ቀን ነው it's a nice day isn't it አይደለም እንዴ ብላችሁ ነው የምታጠቁ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ አድርጉት ዛሬ ጥሩ ቀን አይደለም it's not a nice day ካለች በኋላ ነው እንዴ ብላችሁ ነው የምታረጋግጡት ታግ ኮስችን ያ ነው በቃ ለአንዳንድ ተማሪዎች ታግ ኮስችን ግልጽ ማድረግ ስለምፈልግ ነው ዛሬ ጥሩ ቀን ነው አይደለም እንዴ ዛሬ ጥሩ ቀን አይደለም ነው እንዴ በቃ ኔጌቲቭን በፖዚቲቭ ነው ቼክ ማድረገው ፖዚቲቭን በኔጌቲቭ ነው ቼክ ማድረገው ታግ ኮስችን ይባላል ማለት ነው ያ የሚያዳምጣችሁን ሰውዬ ማረጋገጥ ነው የምትፈልጉት እንዲቀበላችሁ ሐሳቡ እንዲስማማ እዚህ ጋር ግን የበለጠ ብጨምርላችሁ ደስተኛ ሆናለሁ ኔጌቲቭ ስቴትመንት ከሆነ ፖዚቲቭ ታግ ከዛ ኔጌቲቭ ሪፕላይ ይጠበቃል ልክ ከዚህኛው ጋር እንዲስማማ ፖዚቲቭ ስቴትመንት ካረገ በኔጌቲቭ ቼክ ካረጋላችሁ ስለዚህ ያ መላሹ አዎ እንዲስማማ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ኤክስፔክት የሚደረገው እንድገመው እስኪ ያንን ይሄን ግን እንደፈለገው መመለስ ይችላል ያ listener ማለት ነው but what I want to say it's a nice day ስል isn't it ስላችሁ አድማጩ ምን ሊል ይችላል yes it is ያ ኤክስፔክትድ አንሰሩን ነው ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ የሚሆነው ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ የሚመጣው ኤክስፔክትድ የሆነው ነው እንጂ መልሱ ሊለይ ይችላል ማለት ነው you do understand me I hope good so the answer is here B all right number 10